Iya pamaya. Tah kitu sararea doakeun moga-moga khususna ieu budak anu erek di Cukuran nu geus di ngaranan geus diakekahan. Ya doakeun moga-moga sing dijadikeun ku Gusti Allah jadi budak anu soleh. Anu soleh teh sararea ya hiji soleh budakna, kadua soleh budak urang sararea turunan urang sararea. Soleh oge indung bapana, lain budakna wungkul anu soleh teh. Moga-moga jeung sararea nu halal hadir deh. Nu ngahadiran aga moga-moga sing dijadikeun jadi jelema nu soleh. Oke, moga-moga diriungkeun jeung riungan jalma-jalma nu saroleh. Amin. Mulus rahayu barokah salamat panjang punjung ya. Moga-moga digambilkeun rezekina dijauhkeun balahina. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Attirillahumma qabrahul karim bi'arbin syadiyyin min salatin wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma arada Allah ta'ala ibraza haqiqatihi al-muhammadiyah sallu alaihi. Lanjut. وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه صلوا عليه. نقله إلى مقره من صدفة آمنة الزهرية صلى الله عليه. خرت الأسرة والأصنام على الوجوه والأفواه صلى الله عليه. وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية صلى الله عليه. واتست العوال من السرور كأسه مياه صلى الله عليه. بشرت الجن بظلال زمنه وانتهكت الكهنة ورهبت الرهبانية ولهج بخبره كل حبر خبير وفي هلا حسنه صلى الله عليه. وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية فسميه ذا وضعته محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه ستحمد عقباه. أطر اللهم قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية صلى الله عليه. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله صلى الله عليه. وكان قد اجتاز بأخواله بني عدي من الطائفة النجارية صلى الله عليه. ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه صلى الله عليه. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية صلى الله. وآن للزمان أن
الرجال عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله شهداء الجنون بحاجة في وجود المصطفى حنان ولي حلال الكون ونسون وسرورا قد تجد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك وصل على محمد سلام عليك صلوات الله عليك ضربوا يا حلال نثاني فحذاغ اليمن غرا واستضيء بجمال فاق في الحسن تفرج الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أمل يا ربي كل حمد جلت يا حشره العد إذ حمانا بوجودي المصطفى الحادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب وصل على محمد عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك عدنا بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبنبيك إلهي مرحبا يود وبالرجال لمقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وحدينا
حجز سبيلي مرحبا مرحبا قلبي حين وسعد ونور رشاد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة عد الله أشرف الرسل محمد وسلام المستمرات لا حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة هادي محمد يا الله رب فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله رب بلغنا بتحية الله بجوار خير رمك عليه يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رب فاجعل مجتمعنا راية الحسن الحتم وعدنا ما جد سعنا من أضايا الجسام صلى الله على محمد يا الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وكريم الأرواح بالله للقى خير العنم وبلغ المحتار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Saralik deui. Kelengit deui. Sok menyawer selesai ikut heula. Jap. Ya, alhamdulillah dulur-dulur sararea satu tahap demi tahap ya kalawan ditulung Allah Subhanahu wa taala nuntut rekse acara
salam pertama parantos, acara tahlil parantos, acara akad nikah parantos, acara marasan parantos, kantun ke sebagian acara nyaeta mau idhah hasanah, ceramah agama sok sanaos kedik ya nyaeta ke bakal didugikeun ku Mang Haji Aden pangarsa pangarsa Abu Yati Simpang. Oge kasararea kulantaran dina waktu ayeuna ieu teh masih situasi meskipun parantos nungtut dibuka bertahap PSBB ya. Nah, sakumaha nu tadi teh janten palurah kepala desa sareng aparat di desa Gajah Mekar ya salaresna tidak tahu menahu dan tidak ikut apalagi mendukung ya belum tentu ieu mah adalah khusus urusanana urusan keluarga kali deui khususan keluarga pala putra putu mama ya anu tadi tos diuningakeun teh janten Bapak Kades di Gajah Mekar dina waktu sayeuna sengaja anjeunna tidak mengadakan sambutan sepatah kata pun ya margi ieu adalah teu aya hubungan sareng urusan Bapak Kades Desa Gajah Mekar. Urusanana adalah keluarga. Satu dulur-dulur sararea kulantaran ieu teh aya dua kewajiban dina riungan ayeuna teh. Hiji kewajiban pala putra putu mama ya nyaeta nu tadi diuningakeun haolan teh ya pala putra mun kewajiban akah jeung dulur-dulur akah ya pokona pala putra putu mama teu aya kewajiban jeung aranjeun teu aya kewajiban jeung maranen teu ya kewajiban akang jeung dulur-dulur kewajiban pala putra putu mama ya nah hiji eta ya maka lamun ningali kana bahwa ieu riungan teh kewajiban akang pala putra putu mama ya mangka akang boga hutang karanjeun sekali deui akang jeung pala putra putu mama boga hutang ka aranjeun sabab ieu adalah kahadean aranjeun ya leuwih tina kewajiban akang jeung dulur-dulur selaku pala putra putu mama ka mama leuwih ya satu kadua lain kewajiban akang unggul tapi ieu teh ieu dina riungan ayeuna teh aya kewajiban sarerea umat Islam termasuk aranjeun kabeh nu halaladir dina waktu ieu kewajiban aranjeun lain kewajiban kanu jadi akina ya tapi kewajiban ka mama bojong teh cek akang waliullah jeung disaksian ku para saksi-saksi anjeunana adalah wali-walina Allah ulama-ulamana Allah anu mana waliullah ulama Allah itu mah adalah hak anjeunana kewajiban sararea wajib sararea ngagungkeun memuliakeun menghormati ka anjeunana ya jadi kewajiban muslimin muslimat mukminin mukminat eta adalah termasuk hurumatillah termasuk sya'airallah nya eta makhluk anu diagungkeun ku Gusti Allah
nu jadi lambang keagungan Allah. Salah satunya adalah wali-wali Allah, salah satunya adalah mama bojong teh. Jadi kewajiban saya eta mah kewajiban sare lamun urusan hawal tinu jadi injuna kan jadi akina nya kewajiban injuna teu kudu ngalibatkeun sararea. Ya ngan lamun kewajiban seorang muslim terhadap ulama dan wali yullah eta mah kewajiban saha? Kewajiban sare rea mangka dina saat ieu akang boga hutang jeung palaputra pudu mama ka aranjeun, mudah-mudahan we atuh aranjeun boga hutang ka mama gitu. Jadi we naon draw lunas ya nya tak kitu ka sararea. Satuluyna ka dulur-dulur sadarea ayeuna teh aya prediksi cenah jam 12.30 nyaeta erek aya samagaha. Ya, samagaha adalah merupakan fenomena peringatan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala eukeun kasakumna umat sajagat raya ieu ya, supaya urang sararea ingat ka Gusti Allah, ingat ka junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulah poho ka Gusti Allah, ulah poho ka Nabi, ulah poho kana agama, tah ngingetan. Salah satuna nyaeta dianjurkeun salat samagaha. Nah, samagaha diprediksina tina mulai jam 12:30 nepi ka kurang leuwih 2:30, dalam arti 2 jam kurang leuwih ya. Andai kata dina waktuna terjadi engke di mana geus marulang ya sarolat naon samagaha tingali we katingali sarolat samagaha. Salat samagaha lamun we aya imam jeung aya kokolot di lembur pek make imam, make khotib, make khutbah pek salatna salat samagaha anu orsinil pek anu maca Fatihahna 2 kali, anu rukuna 2 kali, nu maca suratna 2 kali, nu nangtungna 2 kali tape. Andai kata ngan sorangan batur di imah atawa teu nyaho teu nanaon salat samagaha pokona 2 rakaat kitu ngarah teh hese. Salat anu orsinil we anu standar usoli sunatan samagaha panon poek kitu ngarah teh hese. 2 rakaat Allahu Akbar bacaanana si kukut kul ngarah teh hese, kul ya jeung naon kulhu tak kitu nya ke insya Allah ari baralik ka ditu ya geus. Satuluyna ka dulur-dulur sadarea dina riungan ieu teh urang teh tadikan tawasul, hartina urang ngadoa ka Gusti Allah taala eukeur kepentingan urang pribadi, kepentingan keluarga, eukeur kepentingan agama, keur kepentingan negara, keur kepentingan umat Islam, keur kepentingan sagala we nu boga baroga pangabutuh ya anu mana ya urang tawasul muntang-muntang minang saraya ngadamel cukang lantaran melalui keagunganana Allah Subhanahu wa taala, melalui keagunganana asma-asmana Allah anu agung, melalui keagunganana junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui keagunganana para nabi, para rasul, para malaikat, muqarrabin, karubiyin, melalui keagunganana para aulia, para ulama, para syuhada, para salihin, melalui keagunganana ayat-ayat Al-Qur'an tadi surat Yasin, Fatihah, tasbih, tahlil anu geus diaoskeun ku urang, oge melalui keagunganana terutama ieu anu kagungan makom waliullah mama bojong Kiai Haji Muhammad
Hasan Mustawi ya radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ta muga-muga ya hiji anu bararoga penyakit anu garing di mana bae ayana, termasuk aya anu khusus nu beritana nepi ya ka akang nyaeta pengeresana apa Udin ti Buya ti Darussurur ya Buya Udin anjeunna geus wolas dinten rumah sakit ngalih 2-3 kali sampai hari ini. Khusus anjeunna umumna mah sararea we anu teu dararamang muga Gusti Allah Subhanahu wa taala engal-engal maparinan kesehatan. Amin. Ngadoakeun keur dulur-dulur sararea anu dina saat ayeuna keur barokah kasusah. Araya di dieu nu barokah kasusah. Heeh. Keur dulur-dulur anu barokah kanyeri kapeuri aya eueuh. Keur dulur-dulur anu barokah pangabutuh. Heeh. Muga-muga ku ayana barokahna ieu riungan Gusti Allah engal-engal ngahilangkeun kasusahna ya Allah. Ngicalkeun kanyerina kaperihna ya Allah. Segala rupa kesulitan anu digentosan ku kalancaran, ku kabungahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, urang teh ulah poho ngadoakeun lemur urang. Negara urang, negara Indonesia tercinta terutama. Oke, umum nama negara Islam di mana bae ayana doakeun. Ku ayana barokahna irungan muga Gusti Allah ya Allah ngajantenkeun lemur abdi sing janten lemur anu subur makmur gemah ripah loh jinawian. Negara anu repeh rapih kertara harja. Amin. Sarta muga Gusti Allah engal-engal ngajait segala rupa krisis musibah anu menimpa ka urang sararea jeung ka dulur-dulur terutama krisis musibah anu karasa ku urang sararea. Muga-muga sing engal-engal diangkat ku Gusti Allah, engal-engal dihilangkeun ku Gusti Allah anu ngakibatkeun korban negara, korban pejabat, korban aparat, korban rakyat, korban agama, korban jumaah, korban taraweh, korban tabligh akbar, korban ya. Muga-muga Gusti Allah engal-engal ngajait. Amin ya rabbal. Jeung muga-muga kubarokahna ieu riungan ieu mangrupakeun ujian atau azab ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga sing jadi hikmat pelajaran hikmat nu leuwih alus keur urang sadaya. Sarta muga Gusti Allah taala ngajadikeun ieu musibah teh ya ku Gusti Allah digentosan kalawan panggentosan anu langkung sae monggo Allah Subhanahu wa taala. Oke, urang ngadoakeun ka para pejabat-pejabat negara. Ya, timimiti pejabat nu paling luhur nepi ka pejabat nu paling caket ka urang. Ya, Bapak Kades, Bapak RW RT doakeun ku sadarea. Moga-moga Gusti Allah taala maparinan taufik, amin. Hidayah, amin. Petunjuk, pertulungan kakiatan ka aranjeunna sing tiasa ngaheuyeuh dayeuh ngolah nagara. Nyana ka urang sararea anu jadi rakyatna kana jalan kasaean, amin. Kana jalan nu dipikaridho ku Gusti Allah taala, amin ya rabbal alamin. Terutama dina saat ayeuna mungkin urang ngadenge muga-muga aya tidak mustahil, ada kemungkinan indikasi cek bahasa ayeuna mah aya bau-bau sekelompok jelema anu erek ngarobah Pancasila. Mungkin urang aya sekelompok jelema anu rek ngarobah Pancasila dengan dalihna pendukung Pancasila deui. Hati-hati. Ai Panca teh 5, ari sila teh dasar,
aya anu dek ngarobah, hayang ngarobah diperciut disingkat jadi 3 sila, 3 dasar, trisila. Aya anu hayang diperciut deui tidak mustahil tina 3 sila jadi 1 sila, eka sila. Nu intina hayang ngeuweuhkeun ketuhanan. Di mana? Di Indonesia. Tak kitu kasar. Doakeun ku sararea, doakeun muga Gusti Allah taala maparinan kekuatan kana Pancasila. Amin. Karena dina Pancasila aya naon? Aya ketuhanan yang maha. Tidak seluruhnya gotong royong ada ketuhanan. Ya, tetapi kalau Pancasila pasti aya gotong royong jeung pasti aya naon? Ketuhanan. Lamun diganti ku gotong royong bungkul dek aya ketuhanana moal. Tah gitu. Dek ridho moal. Lamun diganti Pancasila dieuweukeun ketuhanan dek ridho moal. Tah kitu sadang mata ngadoa, muga-muga jelema-jelema anu pikiranana goreng, anu hayang ngaganti Pancasila ku gotong royong, nu intina hayang ngeuweuhkeun ketuhanan di negara Indonesia khususna, muga-muga doakeun ku sararea sing disadarkeun hatena ku Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak kitu we kasarereanya, ieu mah hanya naon? Hanya ngingetan. Muga-muga ku ayana riungan ieu Allah Subhanahu wa taala ngijabah kana doa sararea. Amin ya rabbal alamin. Ta satuluy nama ayeuna nyaeta aya mauidhah hasanah kajian saeutik oge insyaallah ditutup ke ku sholawat mudhoriyah, insyaallah ditutup ke kunaon ku jarah pamitan, insyaallah. Nah, terakhir tah oge sakumanu tadi da ieu teh lain ngonangan ya ngan sakadar pedah anu jadi putuna mama bojong jeung keluarga dulur-dulur gitu dek nyieun acara mere nyaho wungkul. Nah atuh maneh make dararatang ka dieu nyar-nyar pika atoheun we kitu we guys. Tak kitu nya. Tah oge aya deui anu salah satuna kewajiban urang sararea ngagungkeun ulama Allah nyaeta guruna mama bojong, Mama Cibaduyut. Ya, insyaallah Mama Cibaduyut mah nyaeta haulna teh tanggal 13 Rayagung. Catat haulna tanggal sabaraha? 13 Rayagung. Ayeuna urang panungtungan bulan Syawal. Kepeting mulai insyaallah tanggal 1 bulan Apit. Jadi haul Mama Cibaduyut mah tanggal sabaraha? 13 naon? Rayagung. Lain ngonang. Masih kena naon teu menang iki sebenarnya lain ngonang. Ngan sakadar mere naon? Merenya hoyo unggul ama. Dina waktuna marana dek haladir nuhun. Teu haladir bae. Kitu nya kasararea. Sakitu jigana ti akang mah ayeuna mah urang sangakeun ka pangersa Akhuya cek akang. Cek maraneh Abuya nya di simpang. Insyaallah waktu menunjukkan jam 12:30 ya. Ya, insyaallah mungkin jam 1 ge selesai. Alhamdulillah aya pangersa Habib. Hatur nuhun Habib, hatur nuhun terima kasih banyak. Alhamdulillah. Ya mah ngabejaanna bisi poho kasareanya. Pangersa ulama besar Kiai Haji Maimun Zuber. Anjeunna sesepuh pondok pesantren Sarang. Anu pupusna angkat ke tanah suci Mekah, anu kalersan di tanah suci Mekah pupus, kalersan akang oge harita keur di ditu, anu harita katembong salah satu karomatna ya dina poe eta di Mekah hujan. Mana di Mekah make jeung aya hujan. Miripis hujan waktu di kuburna eta. Tah eta
anjeunna ngadawuhkeun kieu ya bisi teu apal ari kaagungan Habib sakali deui bisi teu apal ari kaagungan naon cenah Habib sa dianggap goreng-gorengna Habib sa dianggap nakal-nakalna Habib bisi teu apal Habib mah seperti Quran saurna seperti naon cenah sagoreng-gorengna Quran, Quran geus ruksa, Quran geus rajet. Menang dihinakeun teu? Menang dihinakeun teu? Ngaran Quran kajeun rajet, teu menang di kumaha. Dengan nyakit deui Habib kajeun nakal, kajeun kumaha. Tetap satu kali Habib, tetap Habib teu menang di kumaha. Teu menang dihinakeun. Alhamdulillah. Aranjeunna kersa ngahadiran ka urang sararea sakitu ya Kang bangga disangakeun ayeuna mah urusanana nyaeta mauidhah hasanah jeung nutup segala urusan doa jeung sagalana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para sesepuh terutami pangarsa para habaib, para ulama, terutami sewu putuna, pala putra putuna buyut bau jangawareng pangersana ama eyang bojong radhiyallahu taala anhu oge sadaya pala putra muridna sadaya para pecintana sadaya anu ngadamel kasayan kamantenanana anu kalintang ku pribados dihormati dicintai oge dialap barokahna diantos-antos luluberana kasayanana cahayana asrorna oge welas asihna sinareng doana dina ieu saat sakumaha anu disaurkeun ku guru urang sadayana pribados kedah nutup ya acara ku mauidhah hasanah oge diteraskeun salawat mudhoriyah teraskana salam wada doa akhir pribados bade ngulas sakedip pribados teh teu pantes maparinan mauidhah oge nu tadi ti awal teh mauidhah eta teh mauidhah hasanah. Urang sadayana justru salah sawios pangna urang diparentahkeun jarah kanu geus maot teh ieu teh sangkan urang meunang mauidhah tina situasi kondisi jelema anu mana situasi kondisi jelema teh timimiti diciptakeun ku Allah Ta'ala ruh
ku Allah disimpen di alam ruh tadina teu aya nanaon eueuh jasadan lajeng ku Allah taala didamel jasadna dina jero beuteung ibu ku Allah dialihkeun eta ruh tuluy lalakon jelema teh dikaluarkeun ku Allah alam ujian ya Allah diuji kabeh ku Allah segala rupa na ujian imma nikmatna wa imma musibahna kusabab ieu teh alam ujian kapeung katingalina teh siga goreng layar hade lahirna tapi jero-jeroan anak goreng sapertos tadi anu diuningakeun ku pangarsa akal di Al-Burdah bahwa ku ayana virus corona itu jadi korban pemerintah korban itu kan bangsa korban harta korban macam-macam hatta agama korban sebab dina alam ujian ieu korban teh henteu kabeh akur antara dohir jeung batin aya anu dohirna teh korban tapi batinnya mah henteu keur jalma-jalma anu iman paeh ge eta teh can karuhan korban bisa jadi nikmat kasura oge kan nu leutik komo nu gede dohirna naon korban tapi hakikatna malah jadi darajat jadi hampura rugi harta rugi banda lebih kapai malah lamun mati syahid kan walah menang darajat anu kacida luhurna padahal dohirna kumaha korban agama tadi diuningakeun ku pangarsa akang salat jumaah jadi korban tarawih korban tambah deui tabligh akbar korban jeung sabangsana ya keur jalma nu mukmin dohirna eta korban jiga anu ahed we nu keur palangan awewe pan teu salat korban dohirna tapi hakikatna teu jumaahna oge bisa menang ganjaran kan teu berjamaahna wae bisa menang ganjaran teu ruang riung seperti kieu deukeut bisa menang ganjaran keur jalma nu iman malah bisa terjadi anu dohirna teh teu korban tapi hakikatna korban nyaeta jalma-jalma anu kufur anu teu iman ka Allah jalma-jalma anu maksiat ka Allah jalma-jalma anu teu daek eling ka Allah jalma-jalma anu teu cinta teu ngagungkeun ka Allah jalma-jalma anu mung kumaula ka Allah mung ngaji, mung salat, mung puasa, mung haji, mung silaturahmi, mung tutup aurat, mung baca Quran, mung baca salawat, awakna sehat,
umurna panjang, otakna cerdas, duitna loba, gelarna ngajejer. Tilu opat, profesor, doktor, insinyur jeung sabangsa. Dihormat ku jalma-jalma. Fotona dipangpang di ditu di dieu. Kan? Sing ingat. Dina saat seperti kitu ieu jelema nu kacidak tohaga korbana. Ku Allah ge disebutkeun innal insana lafi husrin, husrin teh korban. Saha anu teu korban illal ladzina amanu, jelema nu iman. Wa amilus solihat, jelema nu rajin amal saleh. Taat ka Allah, taat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Daek manasehatan dah kapapadak kana bebeneran. Daek manasehatan mah per kapapada supaya sabar dina sagala hal. Sabab ieu perjuangan ieu butuh sabar. Sagala rupa ge mun teu sabar moal sukses. Kabehana ge jelema nu sarukses teh karena boga sifat sabar. Ngaji hayang buru-buru anggeus, masantren hayang buru-buru anggeusan. Itu kan? Salat hayang buru-buru anggeus. Sagala rupa hayang buru-buru, hayang kancang. Ieu moal sukses mun teu sabar. Sukses teh ku sabar. Doa gitu kan, lamun teu tuluy ditapal di puasaan digiridkeun moal beurang moal peuting kan, moal jadi moal kabehana ge para wali pangnajarara di saciduh metu saucap nyata karena gaduh sifat naon sabar kabehana sabar. Saur ama eyang bojong radhiyallahu taala waktos apa anjeunna nuju ngawiridkeun hiji wirid ya doa tapi teu jadi wae lajeng apa ngadeheus ka ama ya curhat kanu jadi sepuh kanu jadi guru saur ama teureui atuh euy surga teh ulah dibeuweung wungkul digayem dibeuweung we teureui atuh euy surga. Jadi hayang mati mah kudu diteureui diasupkeun make hati. Nah catatan urang sadayana mau rugi keur jelema anu iman mah ieu teu jaru maah moal. Andai kata aya fatwa-fatwa nu salah anu rugi mah fatwa. Andai kata aya aturan pemerintah anu salah nya eta we anu rugi mah. Jelema-jelema nu iman teu rugi. Kaya da bisi mandang goreng kadulur urang anu teu jumaah gara-gara dilarang ke pemerintah. Dikarenakan gitu kan situasi kondisinya tidak memungkinkan dina saat aya corona eta. Tuh, tuluy urang nuduh si anu teh jumaah kajenting 10 kali 100 kali nepi ka paeh teh jumaah aya udur mah moalna naon. Iya kan? Nu teu puasa kajenting nepi ka paeh teu pernah puasa ari aya udur mah teu naon. Iya kan? Tah di hakikat kerugian kan ayana di mana nyaeta dina kufur, ayana di mana dina embung ku maula ka Allah, dina bedegong ka Allah. Bisi urang ngarasa urang teh untung gitu peda urang mah duit loba kene batur mah lockdown teh loba nu rugi urang mah duit miliaran kene ratusan juta kene beas loba urang mah untung kade. Ketika dina ati tuluy make jeung embung salat digugu eta embung teh ta eta teh korban anu kacida tohara anu kacida tohaga. Tah dulur-dulur sadayana di alam dunia ieu tuluy jelema teh dipindahkeun ka alam kubur. Pindah eta teh alam kubur ka alam kubur teh proses rek balik karena alam pangbalikan nu sebenarnya imma surga muga urang sing jadi ahli surga wa imma naraka muga urang ditebihkeun tina siksa neraka. Proses teh jelema
dititah ku pangeran ku Rasul sallallahu alaihi wasallam jarah kanu geus maot. Masya Allah. Sina naon sina eling karena kehirupan eta proses perjalanan kehirupan jelema sina eling. Sina nyokot mau idoh hasanah. Komo aya langkungna anu ku urang dijarahan teh para ulama, para wali. Malah namihan lamun ceuk santri mah taklek pangarsa akang tadi nguningakeun bahwa kewajiban di dieu teh dua. Jadi kewajiban tina sisi nasab, gitu kan? Gitu kan? Eta anak incu teh, gitu kan? Kedua naon tadi cenah kewajiban teh? Tina sisi naon? Hah? Urang kawali ka ulama, gitu kan? Eta mah umum, dek wali mana ulama mana, gitu kan? Kami deui pribados nambahan kewajiban teh ka guru. Da ieu teh aya nasab ka guruan. Anu ka guru mah leuwih beugeuh nasab ieu. Kan? Urang teh meunang ilmu di guru-guru urang anu ieu teh aya nyantel mata rantai ilmu ieu teh ka pangersa saha? Ama. Jadi urang teh ka dieu teh kasanad ka ilmuan. Sabat keilmuan istilah santri mah kan anu mana urang gaduh kewajiban kanu jadi guru sanes ala kadar ka muslim unggul sanes ala kadar ka ulama ka wali unggul tapi kasaha kanu jadi guru oh jadi double kewajiban urang sadayana termasuk anak incuna ge sami aya tina sisi eta ama sok dadawuh kitu ka apa kantos miwarang ka pangarsa apa gitu kan ngadawuhna teh euy gugu mah teh apan bapa ilaing guru ilaing aya bahasa kitu bapa ilaing guru ilaing nya bapa nya kolot nya guru jadi double tak gitu. Jadi urang sadayana dina ieu saat sami pribados oge bade ngalap mau idoh. Ieu pribados mah dek dianggap mau idoh pek, teu dianggap mau idoh pek. Kan pribados ieu teh can manjing kana mau idoh hasanah, can manjing. Karena mau idoh hasanah eta tartibanana teh kudu sabada uswatun hasanah. Nu kahiji kudu uswatun hasanah urang memeh mau itu hasanah urang teh kudu jadi jelema anu kan jadi uswatun hasanah jadi jelema bener jelema soleh kakarak geus kitu tartibana teh mau idotun hasanah. Walaupun kan tetap aya kewajiban sanajan urang henteu bisa teu ngancik dina diri urang uswatun hasanah keukeuh mau itu hasanah kudu disampaikeun ka urang. Tapi aya resiko. Naon resikona teh dielelan. Kabatur we nitah sedekah manehna ge. Kabatur we nitah rupa salat manehna ge kedua. Salat fardu tara sunat kan wali sugi-sug tara salat duha umal asup ka masjid tara daek salat tahiyatul masjid gitu kan salat ya can nu sejenna tuh kabatur babatah ulah ngomongkeun kagorengan batur manehna ge osok kucubas nyaritakeun kagorengan batur ka peungdulur sorangan tuh engkena dielela resiko matak nu jadi sabab teuterakna mau idho hasanah teh ketika dirina can jadi uswatun hasanah. Lamun dirina geus jadi uswatun hasanah najan teu ngalontarkeun mau idho hasanah keukeuh eta uswatun hasanahna teh jadi mau idho hasanah nu leuwih kuat
anu leuwih nyerep teu kudu ngomong. Jelema anu dirina geus ya, ngancik dina dirina uswatun hasanah. Maka nuturkeun pamajikan anu nuturkeun, anakna nuturkeun. Ieu na pamajikan aing di papatahan teh pangkelang wae nyangangang wae nah itu anak aing di papatahan teh kurang kumaha di hadisan di Al-Qur'ana. Urang meureun tinggal introspeksi diri ceuk basa kiwari mah nya. Aing geus jadi uswatun hasanah acan bisi ku pamajikan ge di jero-jeroanna mah dilelang. Ku anak sorangan ku incu sorangan jelak jero nama di lelan. Akhirna teu hayang ngagogo naon sababna da itu kan urangna oge can jadi uswatun hasanah. Jadi anu leuwih pokok teh uswatun hasanah. Tah pangersa ama eyang bojong jalmi anu jarang ngalontarkeun mauidhatun hasanah. Komo make ngadalil Quran, ngadalil hadis, jarang. Kaputeranya lira ge saur guru euy. Ya ceuk karuhun euy. Ceuk kolot euy, kitu we. Tara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, dalilna dina kitab anu. Ya, ayat Qur'anat nomor sakitu dan sebagainya, belah luhur, belah handap, belah ketu, belah kitu. Ama eyang bojong mah jarang mau itu hasanah na ge jarang. Nanging ieu dohirna gerak-gerikna sadayana adalah uswatun hasanah. Sadayana pala putrana jadi saroleh gitu kan, karena ama eyang janten uswatun hasanah. Majeuna we pala putrana jadi ulama, masya Allah. Da geuning nu jadi ramana oge siga kitu. Malah aya kelebihan pangersana pun aki mah kasohor jempena. Dugi ka mama usuk pun uwa rahmatullah alaih kan waktos ka Cibabat saur pangersa apa sumbing coba pernak sareng Buya Lon. Ai saur Buya Lon teh da sobat sareng Buya Lon teh sup saurna teh geus katurutan naonana itu ama jugan katurutan atuh jempe-jempena saurna teh margi kasohor pun akimah jalmi ulama anu rekep alim kepenak kasayan kuno sanes alim tenar dugi ka waktos wafat ama Cijerah teh nuju di Mekah kan sareng apa nuju di Mekah nambe disaurkeun ku pangrasaan ai saur ama Cijerah teh urang salatan teh cenah ama teh urang di ditu di Masjidil Haram ha saurna teh kitu ka apa teh atuh sadayana sareng jamaah siapkeun dikeprakeun bade nyolatan pangersa ama ieu di dieu wafatna kayaknya bade disolatan di Masjidil Haram. Tiba-tiba dugi kana waktosna kitu kan ama eyang Cijerah nyarios kieu kapun bapak ka apa euy geuningan bapak kan berjamaah teh di Masjidil Haram teh jadi di Masjidil Haram teh tong dikitu-kitu jadi teresep punakit teresep di rame-rame teresep di publikasi dan sebagainya teresep sabada pupus ku ama Cijerah bade disolatan di Masjidil Haram ge dugi ka nyumpingan ka ama eyang Cijerah tong dikitu-kitu dicios nyolatan di Masjidil Haram teh tayeu keistimewaan ama masya Allah. Tak urang sadayana urang nyanak mau itu hasanah di pangarsa ama oge maka Allah teh di mana jarah kanu karadieu heulakeun jarah teh ngajerit ka Gusti Nu Maha Suci Gusti
kakasih Gusti ka istri abdi ka kulawarga abdi ka turunan abdi sadayana ka murid-murid abdi sadayana Gusti uningan kana laku lampah abdi jero-jeroan abdi sadaya kalayan dawam abdi tak cantiasa laras dina kumaula ka Gusti akhlak abdi masih acak-acakan kalakuan abdi masih pinuh ku kalepatan tak cantiasa syukur tak cantiasa sabar abdi dina ieu saat dihadapkeun ku Gusti dihadirkeun ku Gusti dipayuneun kakasih Gusti anu mana teu sapatos-patos Gusti ngahadirkeun abdi sadaya dipayuneun kakasih Gusti abdi saya sangki ka Gusti kajabi Gusti teh deudeuh ka abdi sadaya ulah tebih ti kakasih Gusti kumargi kitu abdi sadaya dina akhir awal mantenana ieu sadajan abdi bubar wariskeun heula akhlak anu mulia keyakinan ma'rifatna ieu kakasih Gusti anu dihaolan ku abdi sadaya ka abdi sadaya sadajan abdi sadaya dimaotkeun ku Gusti mugi abdi sadaya kenging warisan heula tina warisan kakasih Gusti warisan kesempurnaan keimanan keislaman keihsanan ieu anu diharapkeun ku abdi sadaya oge mugi Gusti maparinkeun luluberan barokah rahmat oge syafaat anu ku Gusti dipaparinkeun ka ieu kakasih Gusti luberkeun ka abdi sadaya luberkeun ka kulawarga abdi katurunan abdi ajeunana ngantunkeun pala putra anu sakitu maruliana karena anjeunana mulia tapi abdi sadaya dina saat ieu gaduh kulawarga gaduh anak incu abdi pantara sakieu gorengna lamun abdi maot abdi bade ngawariskeun naon abdi bade diturutan naonana ku anak incu abdi ugi Gusti ku ngahadirkeun anak Gusti ka abdi sadaya dipayuneun kakasih Gusti dicantelkeun abdi sadaya ka mantenana abdi sadaya sing kakele kasangkeh ku mantenana abdi sadaya sing kengeng rahmat barokah anugerah anu ku Gusti dianugerahkeun ka mantenanana diluberkeun ka abdi sadaya dosa abdi sadaya muga dihapunten ku Gusti aib abdi sadaya muga ditutupan ku Gusti doa abdi sadaya muga dikabulkeun ku Gusti muga ditebihkeun tina sagala kaonan tina sagala bala tina sagala fitnah lahir batin dunia akhirat panjangkeun yuswa abdi sadaya kalian pinuh ku anugerah ti Gusti pinuh ku kanikmatan kebahagiaan pinuh ku hidayah pinuh ku taufik iman Islam abdi sadaya tetepkeun tamih-tamih martabatna tamih-tamih darajatna sampurnakeun dina waktosna sateu acan abdi ngadeuheus ka Gusti aya dina kasampurnaan dina waktos abdi ngadeuheus ka Gusti aya dina kasampurnaan eta iman Islam sinareng ihsan kembelkeun abdi sareng para kakasih Gusti walaupun abdi sadaya tebih tina akhlakna tina darajat aranjeunana nanging Gusti parantos janji ka abdi sadaya ketika jalmi anu cinta ka saha bae maka anu cinta bakal disarengkeun ku Gusti sareng saha bae nu dipika cinta ku maranehanana abdi sadaya Gusti cinta ka mantenanana abdi cinta ka para wali Gusti abdi cinta ka ulama
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi shalli 'alal mukhtar min mudharin wal anbiya wa jami'ir rusuli. Para panitia salli Rabbi 'alal hadi wa syi'atihi wa sahbihi balidhaidin qad wajahadu ma'ahu fillahi wajdahu ajaru nampi gelar sorban jariah pada jemaah farda wal masnuna wa tasamu lillahi wa tasamu billahi wa tasaru azka salati wa anmaha wa ashrafaha yu'addirul kaunu minha nashraha ataru ma'luqatan bi'ubuqil miski dhakiyadan min dayha arajur ridwaniyan tahziru addal hasa wa thara warramli yatba'uha najmus sama wa nabatul ardi wa madaru ada wazni madaqil jibali kama yalihi qadru jami'il ma'i wal matar wa adama hawati ashjaru min waraq wa kulli harfin qad yutla wa yuhla wal washi wa ghairi wal asmaki ma'na 'abin yalihimul jinnu wal amlaku wal والذر والنمل جميع غبوبك والجر والزب والرياش والوبر وما حاط به العلم المحيط وما جرى به القلم المأمور والقدر وعدنا أعمالك التي مننت بها على الخلائق مذكنوا ومذ حشروا عدمي بدله السم الذي شربت به النبيون والأملاك وافتخروا وعدما كان بالأقوال يا سندي وما يكون إلا أن تبعث الصور في كل طرفة عين يضربون بها السماوات والأرضين أو يثار بها السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حصر ما عدم الله موجودا وأوجد معدوما صلاة دواما ليس تنحصر تستغرق العدم جمع الدهور كما تحيط بالحج لا ترضي ولا تذر لا غاية وانتهاء يا عظيم لها ولا لها أمد يضاف يعتبر عداء العظيم قد مر من عجب ماضي بأوضافه يا من له القدر كما تحب وترضى سيدي وكما أمرتنا أن نصلي أنت مقتدر مع السلام كما قد مر من عدد ربي وضائفهما والفضل منتشر وكل ذلك مطلوب بحقك أنفاس خلقك اكلوا وإكثر وزن نبيك فما شاع مشتهر فهو من البركة هليا يا ربي واغفر لقارئها وسامعها والمسلمين جميعا أينما حضروا يا ربي أعظم لنا أجرا ومغفرة فإن جودك بحر ليس ينحسر ووالدينا وأهلنا وجيرتنا وكلنا سيدي للعافية افتقر والطف بنا ربنا بكل نازلة لطفا عميما به الأول تنهسر والطف بنا ربنا بكل نازلة
لطفا عميما به الأهوال تنحسر والطف بنا ربنا في كل نازلة لطفا عميما به الأهوال تنحسر بالمصطفى المجتبى خير الأنام ومن جلالته نزلت مدحه سور صلى وسلم ربي دائما أبدا عليه قد مر ينتشر والآل والصحب والأتباع قاطبة واختم بخير لنا ينتهي عمر محمد بشر لك البشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو ياقوت بين الحجر محمد بشر لك البشر بل هو ياقوت بين الحجر يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا فاجعل معونتك الحسنى لنا مددا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya ashab hadzal maqam minal awliya wal ulama wasyuhada wassalihin wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya sayyidi wa maulaya mama yang bojo radhiyallahu ankum wa an ahli baitikum usulikum wa furu'ikum wa li silsilatikum wal akhirina ankum ila yaumil qiyamah wa rahmatullahi wa barakatuh. Al wada' wal aman wa uda'tu indakum wa inda rabbil alamin shahadati wa mithaqi ila yaumil qiyamah wa hiya ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarrafana wa syarrafakum biqawli la ilaha illallah sayyidina muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Sadayana mengpenghadirnya di beribados nyangakeun boboran siam terutama ka dulur-dulur sadayana waktos dipayun teu tiasa mapai minal aidin wal faizin hapunten tina sagala kalepatan kaluhuran. Hapunten eta kajamaah bunga ulah dicabut amanat ti para panitia. Hapunten bunga anu di sekitar panggung oke anu di sekitar makam Sohibil Haul Amaya pamugi ulah dicabut kedah aya izin khusus ti panitia. Hapunten sekali deui hapunten. Pengumuman anu erek ngilu salat samagaha sabada ayeuna salat lohor
di Masjid Jame di Bojong. Insyaallah apa ajengan Ahid, apa ajengan Haji Agus nyesepuhan salat duhur sareng salat sama kaha anu bade ngiring di Masjid Jame Bojong gitu. Oke, kabar jamaah anu teu acan tuang atau nabi teu acan nampi sedekah di panitia di keluarga Sahibul Haul pamugi kersa tuang atau nampi karena